میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو آج یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ بات کر رہے ہیں ٹھکراؤ کی، تو کریں نا ٹھکراؤ دکھائے نا. وہ کہہ رہے کل سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں. ہاں تو ٹھکراؤ ہوگا. میں اللہ لیلان لکھ کر دے رہا ہوں. آ جائیں ایک منٹ، کوئی ایک منٹ. خان نے ضرور آئے، خان نے لیکن اگر کسی نے اپنی آزمائی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، احتجاج دیکھ لیں گے موقع پر کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اس طرح احتجاج تو ہم نے کیا. میں اختیار صاحب، میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سہیل آفریدی صاحب اگر آ رہے ہیں تو پریشر تو گورنمنٹ پہ آئے گا. وہ 2 دن تو نہیں آئے. بس پریشر سے کام پہ ٹانگ رہی ہے. مجھے پتا ہے کیا پریشر آنا تھا. مروہ صاحب آپ کے ساتھ لوگ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب آپ عمران خان کے نظریے پہ کھڑے تھے. آج مجھے آپ اپنے کسی جلسے میں 100 بندہ کھڑا کر کے دکھائے، میں مان جاؤں گا شیر افضل مروت کے لیے آتے ہیں بندے. آپ کے ساتھ لوگ اس لیے اٹیک تھے، آپ خان کا بیانیہ لے کے چل رہے تھے، آپ نے خان کے بٹرے کیا. آج آپ کو لوگ بالکل آپ کے یہ لفظ صحیح استعمال کرو. بٹرے کیا، مہربانی کریں ذرا تہذیب سے بات کریں. بٹرے کیا، میں بالکل تہذیب سے بات کر رہا ہوں. میں کوئی بھی نہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ. میں بالکل کوئی غلط بات نہیں کر رہا. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈائیلاگ ہو، یہ اس پہ. ایک منٹ جی آپ مجھے بتا دیں، ایک دلیل دے دیں کس طرح بٹرے کی. یہ عمران خان سے جا کے پوچھیں جنہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت از نو پارٹ آف پاکستان. آپ نے سنا ہے اس کو؟ آپ نے سنا ہے؟ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے آ کے بتایا، میرے سامنے تو نہیں کہا. ان پہ لعنت ہو. وہ سلمان اکرم راجہ نے جھوٹ بولا. کوئی جھوٹ نہیں بولتا. خان صاحب اس کی تردید کر دیتے. اس کے بعد آپ نے پوچھے خان سے، اس کے بعد تردید کر دیتے. اس کے بعد تردید کر دیتے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بہتری کے لیے آج کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی بولتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بولتے ہیں. میں پی ٹی آئی کا نو کروں. میں پی ٹی آئی کے لیے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. پی ٹی آئی نے مجھے نکال دیا نا. تو پھر اب میری مرضی ہے جو میں نکال دیا. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کیا نکال دیا؟ لیکن وہ پھر مان جائے میں نکال دیا. بھائی میری بات سنو. وہ خان صاحب کی رہائی آپ چاہتے کی ہیں. پی ٹی آئی میری محنت کر رہی ہے. او بھائی مانے ایک مہربانی کریں، آپ کا احترام کر رہا ہوں. میں بھی آپ کا احترام کر رہا ہوں. یہ آپ کا حق نہیں ہے بٹرے کریں. ایک منٹ جی، یہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا ہے. چلیے میں اختیار ولی صاحب سے، میں آپ کا بھی احترام کر رہا ہوں. آپ میرے پروفیشن سے بھی ہیں. پروفیشن آپ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے تھے نہ. آپ کو یہ میرے لیڈر نے آپ کے لیے کہا ہے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. اگر میرا لیڈر کہے گا آپ پارٹی کا حصہ ہیں تو آپ پارٹی کا حصہ ہوں گے. ہر اس شخص پہ لعنت بیچتا ہوں جو مجھے بیٹریل کا الزام لگاتا ہے. میں ہر اس شخص کو پلیت کہتا ہوں، لعنتی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ لعنتی تو پھر میں کہوں گا. شفقت صاحب ایک کیا ہو جائے گا؟ شفقت صاحب پلیز خاموش ہو جائیں. شیر افضل صاحب لیٹ می جی اسٹریٹ دا ریکارڈ. ٹھیک، آپ ملاقات کیوں ہوئی وہ بتا دیں، کیونکہ ملاقات پہ ہے نا معاملہ. سب سے پہلے نا جو ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، رک جاؤ. ہم ڈرے سے لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ آ کے پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار لوگ کوئی ڈرے سے ہم نہیں ہیں. ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اڈیالہ کے باہر موجود ہوتے ہیں. ہر وقت موجود ہوتے ہیں. آپ 26 مئی کو کدھر تھے؟ میں 26 مئی کو ڈی چوک میں تھا. رک جاؤ. میں 26 مئی کو ڈی چوک میں تھا. شفقت صاحب ایک سیکنڈ. اور سب سے پہلے پہنچا تھا جو پہلے 50 لوگ پہنچے تھے. بھائی بات سنیے آرام سے. آپ دونوں اپنی اپنی وقت پہ بات کیجئے. میں آپ دونوں سے سوال اس وقت نہیں کر رہی ہوں. میں تو چیخ بھی نہیں سکتی. دیکھیں پی ٹی آئی والے مجھ سے یہ توقع کیوں رکھے کہ میں آپ کی تعریفیں کروں گا؟ تعریفیں اپنے ساتھ لے جائیں کو رکھیں. جب آپ تھوڑا سا رک. ایسا نہیں ہے پی ٹی آئی کا. میں بات سنو، جب عیسیٰ تھا تو ڈنکی کی چوٹ پہ تھا، جب نہیں ہوں تو نہیں ہوں. اپنا کام کریں، اپنے جیب میں لے کر بات ختم. اچھا چلیے. اچھا شیر افضل صاحب اور شفقت صاحب آپ ذرا اختیار ولی صاحب. اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو ان کو جس بات پہ غصہ آ رہا ہے نا، یہ بیٹھے کے لفظ پر، انفیکٹ میں خود اس بات کا گواہ ہوں. یہ تم لوگوں کی مردہ پارٹی کو تو میں نے اٹھایا تھا. میں کوئی بالکل نہیں. آپ کے پیچھے عمران خان کے لیے لوگ کھڑے تھے، وہ شیر افضل مروت کے لیے نہیں کھڑے تھے. تو بھی کھڑے ہو جائے نا خان کے پیچھے. کوئی آگے ہو جائے. آپ جائیں نا تو ایک جلسہ کریں مجھے اور 100 بندے اکٹھے کریں. میں نے 14 اگست کو کیا تھا نا، بغیر پی ٹی آئی کے. اس وقت کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے آپ کے پاس پی ٹی آئی کا ٹیگ تھا. نہیں تھا. میں جب پی ٹی آئی کا ٹیگ ہٹے گا پھر بندے اکٹھے کریں. پلیز بات کرنے دینا ان کو. اختیار ولی صاحب کو بات تو کرنے دیں. پی ٹی آئی کا ٹیگ کوئی خلاف خانہ کا ٹوٹا ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ لڑائی ختم ہو. ایک منٹ نہیں. 14 اگست
2024 को पीटीआई का टैग इतनी बड़ी चीज है जिसने आप और मुझ जैसे एक वकील को जिनको सियासत तल्लक नहीं है उनको एमएनए बना दिया है। आपका इतना बड़ा टैग है। आपकी हैसियत नहीं होगी, मैं अपनी हैसियत पे बनाऊं। सब बंदे रिजाइन करें और जाके लड़े। आप इमरान खान के नाम पे वोट लिए, आप रिजाइन करें और हल्के में इलेक्शन लड़ें। आपको लोग बताएंगे आप रिजाइन करें, मैं आपके हल्के में आपके खिलाफ कंटेस्ट कर रहा हूं। आप मेरे हल्के में किधर आएंगे? आप अपने हल्के में जाके इलेक्शन लड़े और रिजाइन करके लड़े। प्लीज मेरी दरखास्त है, मैं तो चीख नहीं सकती ना, मेरे प्रोग्राम में लड़ाई होती है। मेरी दरखास्त है कि प्लीज आप लोग अपनी अपनी बारी पे बात करें। इख्तियार वली साहब प्लीज करते हैं जी, हमारी बहन है प्लीज फिर बात सुन ले मेरी भी कुछ। देखा जा रहा है नहीं, मुनासिब बात नहीं कि सब ये तरीका भी नहीं है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जिस बात पे इनको गुस्सा आया वो उसकी मैं इंटेंसिटी मुझे समझ आती है, उसकी सेंसिटिविटी मैं समझता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में जब तहरीक इंसाफ की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोई एक बंदा नहीं बचा था, ये बंदा निकला था, ये निकला था, सारे लोग छुप गए थे। ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मेरे हल्के में ये आया था, मेरे शहर में, मेरे गांव में नौशेरा कलां ये आया था, इसने इतना बड़ा जलसा किया था, मैं खुद हैरान रह गया था कि ये कहाँ से निकला, ये कैसे लोग हैं। तो बहादुरी इसकी, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है शफकत साहब, आपकी अपनी लॉयल्टी होगी अपनी जमात के साथ, लेकिन इनके खिलाफ भी उस जमात में साजिशें हुई, इनके साथ भी हुआ। तो होता है पार्टियों में और सियासी कैरियर्स में। आज जो वक्त इस पे गुजर रहा है, शायद अल्लाह ने करे ये कल आप पे भी आए। ठीक, मैं खुद ऐसी चीज से गुजरा हूं। बात सुनिए जी, थोड़ा सा इख्तियार वली साहब पानी पियो, ये मेरा हिस्सा का ये कावा भी लो, पानी पिए। हाँ, आप भी पानी पिए भाई। बात करता हूँ, मैं जूते किसी के नहीं उठा सकता हूँ, न मैं चापलूसी कर सकता हूँ, न मुझ पे किसी का टक्के का एहसान है। मेरा एहसान है पीटीआई पे, पूरे पाकिस्तान में इसको उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहसान ये है कि शेर अफजल मरवत आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया है। अच्छा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना होती, आप शेर अफजल मरवत आज ना होते। तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत बनाया। इससे बड़ा एहसान कोई नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत को पीटीआई ने बनाया तो आपको मरवत बना ली थी ना पीटीआई। आप भी तो मैंने इसको कोई दूरबीन से नहीं जानता है आपको। उसने परफॉर्म किया। आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कल अगर सुहेल आफरीदी साहब भी आते, क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग सकता है, जो बिलावल साहब ने आज इंडिकेट किया? पार्टी पे बैन और गवर्नर रूल, ये चीजें अभी तक फिलहाल इनको जो गुज़श्ता 1.5 साल था, ये सिर्फ डराने के लिए, समझाने के लिए, इनको दिखाने के लिए या राह रास्त पे लाने के लिए था। लेकिन मैं सीरियसली और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब आपके शो में ये कह रहा हूँ कि द थिंग्स दे आर नाउ ऑन द टेबल। ये पहले ऑफ द टेबल थी, अब ऑन द टेबल हो चुकी हैं, क्योंकि आप लड़ाई झगड़े का और इंतशार का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। मुझे ये बताइए, आप, ये मेरा भाई वकील बैठा है, शफकत साहब खुद वकील हैं, ये भी मेरा छोटा भाई है, किसी जमात पर बैन लगाने के लिए किन 3-4 एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है? क्या पीटीआई ने वो सब फराहम नहीं किए? किसी सूबे में सियासी जमात को सियासी जमात तो है ही नहीं, तो मैं एक पार्टी एक्नॉलेज नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन में, तो फिर किस चीज पे पाबंदी लगाएंगे? थोड़ा सा आप जरा कावा लेना, कावा खत्म हो गया, वो मेरा कावा ला दे। और अच्छा, दूसरा कप भाई एक जाके दे दो कावे का, एक 3 कावे के कप लाएं प्लीज। किसी सूबे में गवर्नर रूल लगाने के लिए आपको 3-4 चीजों की जरूरत होती है। ऑल्दो मैं फिर कहता हूं, मैं, मेरी जमात और हमारे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी किसी को भी, हालांकि ये कोई गैर आईनी अमल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन जहां पर गवर्नर रूल लगता है तो वहां पर सबसे पहले आपको बदइंतजामी, माली करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बैड गवर्नेंस, आप देखें इसमें कौन सी चीज है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। दूसरा, वो सारी चीजें अगर आप छोड़ भी दें, जिसको लोगों ने वोट किए हैं, इख्तियार साहब, कैसे आप सियासी जमात तो है, मैं वही कह रहा हूं, सियासी यही कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है कि अगर आपसे सूबा नहीं संभाला जा रहा, टेररिज्म आप जिस तरह एक ये बताइए, क्या आप 28वीं तरमीम ला रहे हैं, और क्या उसके अंदर ये शिक होगी कि गवर्नर रूल जो है वो एक्सटेंड किया जा सके, उसका जो टाइम पीरियड है? ये खैर मेरे ख्याल में इट्स वेरी अर्ली टू डिस्कस, अभी इसकी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन
वो तमाम अवामिल खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं कि जहाँ पर गवर्नर राज लगना चाहिए, हम अवॉइड करते रहे। इवन वी वर बीन आस्क्ड कि आपकी क्या राय है। हमने पहले, आज से चंद महीने पहले हमने कहा कि बिल्कुल हालात हैं लेकिन नहीं लगाना चाहिए। 26 नवंबर को जब इनकी फाइनल कॉल थी, डू और डाई वाली कॉल थी, उस दिन पारा चिनार में 150 लोग मारे गए थे। 150 लोग जला दिया गया था, बगन जैसे शहर को जला दिया गया था। उसके बावजूद हमने गवर्नर रूल नहीं लगाया। तो आप गवर्नर रूल भी नहीं लगा रहे, इस तरह से सिर्फ गवर्नर रूल देखिए, मैं आसमा एक बात करूं, जो पहले एक गवर्नर राज हमेशा से कंडेम हुआ है। एक जुमला ये जमहूरी अमल नहीं हो सकता है। शेर भाई, एक जुमला, वो जो बात कर रहे हैं वो ये कि ये कभी तजावीज जो थी ना, ये ऑफ द टेबल थी, अंडर कंसिडरेशन भी नहीं थी, लेकिन अब इस पर संजीदगी से गौर नहीं बल्कि इसको इम्पोज करने के लिए अब सोचा भी जा रहा है और फैसला लिया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी को आप एतमाद में ले रहे हैं? तमाम जमातों को एतमाद में लेंगे, बिकॉज़ हम खैबर पख्तूनख्वा को खोना नहीं चाहते। अच्छा, हम उसको नहीं खो सकते, वो पाकिस्तान का हिस्सा पहले है। कौन सा कुछ जमहूरी अमल है जो ये गैर जमहूरी अमल ये करेंगे, ये भी गैर जमहूरी जमहूरी रवैया नहीं। एक जमहूरी तौर पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अवाम का मैंडेट है, ठीक बात है। इस पे नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि, और ये मैं पीटीआई की तरफ से कोई भी जवाब दे दे, शफकत आवान साहब दे दे, वो ये हैं कि पीटीआई ने वादा किया था कि हम खान की रिहाई के लिए एहतजाज करेंगे। तो जब पूछा जाता है, बेरसर गौर साहब तो आउट है, कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब से पूछे, वो कहता है अलामा नासिर अब्बास से पूछे, वो कहता है जी क्या चकजई साहब से पूछे। सवाल ये है कि क्या हो गया है, चले मैं तो माइनस हो गया हूँ, वही खान है, वही आप कहते हैं हमारा इतना मतलब अरूज है, लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? इसका कोई जवाब कब आप निकालेंगे? कब खान की रिहाई इसका के भी लिए जवाब दे दें। और बिल्कुल दूसरा ये कि जेल मुंतकिली वाली बात मैंने भी आपसे पूछनी है, कह रहे हैं कि जेल मुंतकिल हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन और कानून की बात करना तो वैसे ही अब मजाक लगता है इस पाकिस्तान में और हंसी भी आती है, लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में रहता है, कानून यही है। इमरान खान इज अंडर ट्रायल प्रिजनर इन सो मेनी केसेस। तो जहाँ पे अब उनके केस चल रहे हैं, या यहाँ पे रहेंगे या लाहौर में रहेंगे, दो जगह हैं जहाँ